Okay. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? So in module 2, we'll be discussing about how the carriers are being transported within the semiconductor. സെമികണ്ടക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് carriers transportation നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ module 2-ൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് how the carriers are being transported within the semiconductor. Okay, carrier transportation in the case of semiconductors is mainly due to two different factors. One is called drift and the other one is called diffusion. You might have heard these terms. ഈ രണ്ട് ടേംസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിക്സിലൊക്കെ. Two different mechanisms contribute the carrier transportation in semiconductors. One is drift mechanism and the other one is the diffusion mechanism. Carrier transport in semiconductors. Carrier transportation in semiconductors mainly due to the drift mechanism and diffusion mechanism. Now, what is drift mechanism? Drift mechanism is a process by which the electrons are being shifted or drifted in the presence of electric field. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഹോൾസിനും ഉണ്ടാകുന്ന മോഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. So this happens, or drift mechanism happens in the presence of an applied electric field. And in the case of diffusion mechanism, what is that? It is actually the movement of concentrations, that is from higher concentration to lower concentration. It usually നടക്കുന്നത് gradient, when there is a gradient, that is when there is a gradient within a semiconductor, there is a region of higher concentration and a region of lower concentration. ഒരു മെറ്റീരിയൽ region of higher concentration and region of lower concentration ഉണ്ടെങ്കിൽ there will be obviously a transportation of carriers from region of higher to lower concentration. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ diffusion mechanism എന്ന് പറയുന്നത്. And in the case of drift, this happens in the presence of an applied electric field. Clear? These are the two different mechanisms which contribute towards the carrier transportation in semiconductors. Please note these 2 points. Drift mechanism and diffusion mechanism. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്രിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ്. You might have heard about the term drift velocity. Drift velocity എന്ന് പറയുന്ന ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും? അഷ്ന, drift velocity എന്ന് പറയുന്ന ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard of drift velocity? അഷ്ന ഉണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ടോ? അഷ്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, മൊബിലിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും നേരത്തെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഡ്രിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസത്തിൽ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് the main thing is that we need to apply an electric field. The electric field that we apply is been represented by E. This is the electric field that we apply in a semiconductor in order to bring the drift mechanism. നമ്മൾ electric field apply ചെയ്യുമ്പോൾ what happens? There will be motion of electrons and holes, right? There will be drift motion of electrons and holes. And the average velocity with which the carriers move is called
drift velocity. This is the applied electric field. E എന്ന് പറയുന്നത് that is the applied electric field. EF എന്ന് പറയുന്നത് I have written EF. It represents electric field. E is the applied electric field. When an electric field is applied to a semiconductor, there will be motion of electrons and holes. This motion will be random. The electrons move in a random ആയിട്ടായിരിക്കും. And that motion, in that motion there will be a velocity. The average mean velocity is called drift velocity, which is represented by Vd. Drift velocity. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് we will be deriving certain equations. ഈ SST എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഫുള്ള് നമുക്ക് കുറേ ഡെറിവേഷൻസ് ആവും ഉണ്ടാവുക for first 3 modules. So now we are going to derive a particular term called mobility. അതെന്താണെന്ന് പറയാം. At first you just be familiar with these terms. E is the applied electric field in a semiconductor. നമ്മൾ ഒരു സെമികണ്ടക്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് E. And the velocity with which the carriers in that semiconductor move is called drift velocity. It is represented by the letter Vd. Okay. This Vd or drift velocity is proportional to the applied electric field. Vd or drift velocity is proportional to നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുന്നു അത്രയും velocity also increases. Fine. So this drift velocity is proportional to applied electric field, or in other words we can write Vd is equal to mu E. Vd is equal to mu E. We have removed that proportionality symbol by bringing a constant. Vd is equal to mu E, where mu is called പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? mu is called ആദിൽ. ഈ ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Vd is equal to mu E. പെർമിയബിലിറ്റി അല്ല, പെർമിയബിലിറ്റി വേറെയാണ്. Vd is equal to mu E, where mu is called mobility. Mu is called mobility. Okay. Mu is called mobility. So in a semiconductor, we are applying an electric field E. Then there will be motion of electrons and holes. We are taking the mean velocity of electrons and holes as Vd or drift velocity. And we have written a relation between Vd and E. That is, Vd is proportional to electric field. നമ്മൾ electric field apply ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ velocity, carriers in the velocity increase. So we have written this expression, Vd is proportional to E, and Vd becomes mu E, where mu is a constant called mobility. Mobility means the mobility കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ease of motion. ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മോഷന്റെ ഈസിനെസ്, എത്ര സ്പീഡിലി അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം, എത്ര ഈസി ആയിട്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ. And can anyone derive the unit for mobility? മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ്, നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഫിസിക്സിൽ? മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാവോ? എനിവൺ? Vd, ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ്. വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്? നമുക്ക് മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, ഈ മൊബിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Vd by E എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. വി വിൽ ബി considering units and dimensions. Drift velocity unit എന്തായിരിക്കും? Drift velocity. Anyone? Anusri, what will be the unit of velocity? Meter per second. ഏതാ? Meter per second. Per second. That is the unit of velocity. And I am writing unit for electric field. Electric field volt per meter ആണ് unit of electric field. Volt per meter. So I am writing that also. Volt per meter. These are the two units. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. What will be the unit of mobility? Vd drift velocity ആണ്, അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. In case of electric field, its unit is volt per meter. What will be the unit of mobility? പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പറ. What will be the unit? പറഞ്ഞോ, ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ? ഈ പെൻസിലൊക്കെ ഇല്ലേ? പെൻസിലും പേനയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പറ. പേര് വിളിക്കണം ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും. അഞ്ജന, ഇതിൽ നിന്ന് മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? അഞ്ജന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇതിൽ നിന്ന്.
What will be the unit of mobility? നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതിയിട്ടില്ലേ, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പെട്ടെന്ന്. അതിൽ റോഷ്നി m square v inverse m square v inverse s inverse. Okay, m square meter square divided by volt Yes. meter square per volt second എന്ന് എഴുതാലോ Uh, അല്ലേ? So this will be the unit for mobility. This will be the unit for mobility. Mobility യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ വോൾട്ട് സെക്കൻഡ്. സോ ഇത് ഓർത്തോണം, നമുക്കിത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. മൊബിലിറ്റി ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇതങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല, ബട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. So first we will be considering a semiconductor material. We will be applying an electric field to that. There will be obviously motion of electrons and holes. They will be having a velocity whose average will be taken as drift velocity, that is Vd. This Vd will be proportional to E or applied electric field, or we can change that proportionality as a constant, like Vd is equal to mu into E, where mu is a constant called mobility. Its unit is derived as meter square per volt second. Clear? Next, we are going to derive the expression for current density. We are going to derive the expression for current density. എല്ലാം സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി. കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഏത് ടേം വെച്ചിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിവൺ? കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി J will be the term that is used for representing current density. കറന്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂഷ്വൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി. കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? എനിവൺ? കറന്റ് പെർ, ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി? കറന്റ് പെർ ഏരിയ. So for that, at first we should know the value of current. The value of current I is equal to N Q A V D. ഈ ടേംസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. N will be the number of charge carriers, Q will be the charge, A is the area of cross section, and Vd is the drift velocity. I repeat, N will be the number of charge carriers, Q will be the charge carried by each of them, Q will be the charge, A is the area of cross section, and finally Vd is the drift velocity. With respect to these terms, the expression for current is I is equal to NQA Vd. In that sense, we can write J as I by A. So it will become NQVD. Okay. I by A ആണ്, ആ A cancel ആയി പോകും. I by A ആണ് current density. So we will cancel that A and expression will become NQVD. Okay. ഈ വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്?
how will we represent VD? നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണം. ഡെറിവേഷൻ ആണ്, വൺ സൈഡ് നമുക്ക് നടക്കില്ല. നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാവരും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ മൈക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. NQVD. How can we represent VD in terms of mobility and electric field? Mu E. Mu E. That is, this expression will become NQ mu E. Okay. This will be the expression for current density J. Current density. നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ മൊബിലിറ്റിയുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒക്കെ ടേംസിലാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂഷ്വലി തരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൊബിലിറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ആ വാല്യൂസ് വെച്ച് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം മൊബിലിറ്റിയുടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഒക്കെ ടേംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ J will be written as NQ mu E. This will be the case of electrons. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക, NQ mu E എന്ന് പറയുന്നത്. We can write similarly, we can write the same in the case of holes also. Jn ഞാൻ എഴുതിയതിനെ Jn is equal to NQ mu E എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. If I am writing the same for holes, I can write Jp is equal to EQ. Here ഈ മ്യൂവിനെ ഞാൻ mu n റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് Jn ന്റെ കേസിലെ mu n ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. Electric field will be same. So PQ mu P E. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. വി ഹാവ് ടു കാരിയേഴ്സ്, ഹോൾസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ J എന്ന് പറയുന്നത് Jn എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് NQ mu n. Mu n is the mobility of electrons and electric field. Okay. Similarly for the holes I have written Jp, which is equal to P, where P is the, ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് number of charge carriers. ഏത് charge carriers? Electrons. Here P will be the number of holes. Number of holes into charge will be same, Q into mu P. Mu P ആണ് hole mobility. And finally electric field is same. Electric field charge same ആണ്. There will be change only in the concentration, that is number of carriers and mobility. Mobility of hole, mobility of electron different ആണ്. Clear? I have written the expression for current density due to electrons. Current density due to electrons and current density due to holes. Current density due to holes. Please write these expressions. Current density due to holes. So effectively J drift, that is effective density of current, can be written as Jn plus Jp. Effective current density can be written as J drift is equal to Jn plus Jp. Can be written as, you can take these two terms, NQ mu n E plus PQ mu P E. We can take Q and epsilon as common. Q and E as common. Q E into N mu n plus P mu P. N mu n plus P mu P. So this will be the final expression for current density due to drift velocity. Drift mechanism കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന current density ആണ് J drift. Similarly നമുക്ക് current density due to diffusion ഉണ്ട്. ഈ same semiconductor material diffusion കാരണവും current density ഉണ്ട്. That we will represent in another way. J diffusion എന്ന് represent ചെയ്യും. ഈ രണ്ടും contribute ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതിലേക്ക്? current density യിലേക്ക്. നമ്മൾ എവിടുന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓർക്കണം. We are speaking about the carrier transport in semiconductors. Semiconductors like carrier transport, it can be either due to drift or due to diffusion. At first we are dealing with drift. In that case we have dealt with drift velocity, mobility, and now with current density. Current density due to drift. That is why it is represented as J drift. Okay, അതിന്റെ final expression ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, J drift.
ക്ലിയർ? നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജെയ്ക്ക്? ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹാവ് യു ഹേർഡ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ജെ? ആരെങ്കിലും? കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ. സിഗ്മ. സിഗ്മയുടെ ടേംസിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആരും ഓർക്കുന്നില്ലേ? Current density in terms of conductivity is represented as J is equal to sigma E. This is also Ohm's law എന്നാണ് ഇതിനും പറയുന്നത്. Current density is equal to sigma E, where E is the applied electric field. Where E is the applied electric field. ഇത് Ohm's law തന്നെയാണ്. By Ohm's law എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Ohm's law. This is also a part of Ohm's law. By Ohm's law, J is equal to sigma E. We can write, നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അതിനെ ഹോളിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം. We are writing it as Jn is equal to sigma n E. E is common. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് it won't change. We are applying a fixed electric field. And there will be Jp, it is represented as sigma p E. Sigma p E. ഇനി ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ J എങ്ങനെയായിരുന്നു വരുന്നത്? J is equal to Jn plus Jp. That is sigma n E plus sigma p E. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. ഈ ജെ ഡ്രിഫ്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ, അതിൽ നിന്ന് സിഗ്മ എന്റെയും സിഗ്മ പിയുടെയും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ. കമ്പയർ ദീസ് ടു എക്സ്പ്രഷൻസ്. സേ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 1 ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 2. ഇത് രണ്ടും ജെയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. Please tell the value of sigma n and sigma p. കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ sigma n will be പറഞ്ഞു, ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. സിഗ്മ n will be എത്ര ആയിരിക്കും? സിഗ്മ n ന്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അനുശ്രീ, ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും ജെയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് സിഗ്മ എന്റെ വാല്യൂ എത്ര? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി പറഞ്ഞേ. സിഗ്മ എൻ ഇ എന്നല്ലേ? സിഗ്മ എൻ ഇ എന്നാണ്. അതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ടേം എടുക്കും? ഈ മുകളിലത്തെ ടേം നോക്കിയാൽ പോരെ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഈ ജെ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. കണ്ടോ? ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താ? സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സിഗ്മ എൻ ഇ, സിഗ്മ പി ഇ. അപ്പൊ സിഗ്മ എന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? സിഗ്മ എൻ വിൽ ബി അഷ്ന ആരാളും പറഞ്ഞു എൻ ക്യൂ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ സിഗ്മ എന്റെ മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഈ സിഗ്മ എൻ ഇത് രണ്ടും ജെയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ എന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? സിഗ്മ എന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ എന്തുള്ളത്? എൻ ക്യൂ മ്യൂ എൻ ഉള്ളത്. അതുപോലെ സിഗ്മ പിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഇവിടെ എന്തുള്ളത്? പി ക്യൂ മ്യൂ പി ഉള്ളത്. അത് രണ്ടും എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. We can write sigma n as n q mu n and sigma p as p q mu p. ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ്.
കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ ക്യൂ മ്യൂ എൻ. കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഹോൾസ് ആണ് പി ക്യൂ മ്യൂ പി. എല്ലാ ടേംസും എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയിക്കണം. n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, q ഈസ് ചാർജ്, മ്യൂ എൻ ഈസ് മൊബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, p ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്, q ഈസ് ദ ചാർജ്, മ്യൂ പി ഈസ് ദ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോൾസ്. ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് കേട്ടാലും മതി. വി ആർ ജസ്റ്റ് കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ടു എക്സ്പ്രഷൻസ്. ദീസ് ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിഗ്മ എൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ ക്യൂ മ്യൂ എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂ മ്യൂ എൻ, ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിഗ്മ പി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ക്യൂ മ്യൂ പി. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ആണ്. അപ്പം കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? എഫക്റ്റീവ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് സിഗ്മ എൻ പ്ലസ് സിഗ്മ പി, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ക്യൂ മ്യൂ എൻ പ്ലസ് p q mu p. In other words, q can be taken as common and n mu n plus p mu p. ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം മാറ്റി എഴുതുന്നത്. എല്ലാം ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നത്. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദ എഫക്റ്റീവ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സിഗ്മ ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ജെ ഈസ് കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിൽ ബി റെപ്രസെന്റിങ് ദം in terms of both electrons and holes. Conductivity also in terms of sigma n and sigma p. Electrons in holes in കാരണമുള്ള എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജെയുടെ കേസിൽ. ജെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വാസ് ഓൾസോ റെപ്രസെന്റഡ് in terms of electrons and holes. Here also. എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Since these are the two different carriers. എഴുതിയോ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും? ഓക്കെ. സോ ഈ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ? ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? ക്യൂ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാ? ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ Q value എത്ര? 1.62 into 10 raised to minus 19. യൂണിറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞേ. ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ ഇൻ എ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ. ദ ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ ഇൻ എ സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ. The Fermi level position in a silicon sample at 300 K. The Fermi level position in a silicon sample at 300 K is 0.29 electron volt below EC. Is 0.29 electron volt below EC. EC is conduction band energy level ആണ് EC എന്ന് പറയുന്നത്. 0.29 electron volt below EC. Determine the carrier concentrations. Determine the carrier concentrations and conductivity of the specimen. Determine the carrier concentrations and conductivity of the specimen. And conductivity of the specimen. Given that Ni is equal to 1.5 into 10 raised to 10 per centimeter cube. Given that silicon ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോണോ ഇത് 1.5 into 10 raised to 10 per centimeter cube. Mu n is equal to 1350 centimeter square per volt second. 1350 centimeter square per volt second. And mu p is equal to 480 centimeter square per volt second. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫെർമി ലെവലിന്റെ പൊസിഷൻ. പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫെർമി ലെവൽ ഈസ് at 300 Kelvin is 0.29 electron volt below EC.
EC യെക്കാട്ടിലും താഴോട്ട് ഒരു 0.29 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഈ എഫിന്റെ പൊസിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫെർമി ലെവൽ പൊസിഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദ കാരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി സ്പെസിമെൻ. ദാറ്റ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് N0, P0 ആൻഡ് സിഗ്മ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് N0, P0 ആൻഡ് സിഗ്മ. കാരണം ഇക്വിലിബ്രിയം കേസാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് 300 Kelvin അല്ലേ? ഇക്വിലിബ്രിയം കേസിലാണ് പറയുന്നത്, തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കേസിലാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ കൺസിഡറിങ് thermal equilibrium, that is 300 Kelvin. So you need to find the value of carrier concentration at 300 Kelvin. It will be represented by N0, P0, and you need to find one more value, that is conductivity of the specimen. ഇത് മൂന്നുമാണ് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കിയേ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. ആ ഫെർമി ലെവലിന്റെ പൊസിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല, യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. വരച്ചോ? ഫെർമി ലെവലിന്റെ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തോ? എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക? വിൽ ബി ഹാവിംഗ് EC, EV, അത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക. എക്സാക്ട് മിഡിലിൽ എന്തായിരിക്കും? എക്സാക്ട് മിഡിലിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. എക്സാക്ട് മിഡിലിൽ ഏത് എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും? EI. യു ബി ഡ്രോയിങ് EI. ഓക്കെ, ഇനി EF ന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് EF ന്റെ പൊസിഷൻ? ഈസ് 0.29 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ബിലോ. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ് പ്ലീസ്, ടേൺ ഓൺ യുവർ മൈക്സ്. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് EF? ഫെർമി ലെവലിന്റെ പൊസിഷൻ ഈസ് EC കാട്ടിലും താഴോട്ടൊരു 0.29 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. സോ ഐ എം മാർക്കിംഗ് EF ഹിയർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി 0.29 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നത്? നമ്മുടെ അസംപ്ഷൻ എന്താ? സിൻസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സിലിക്കൺ സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് അവർ അസംപ്ഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ്? ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വാല്യൂ എന്താ? എത്രയാണ്? 1.1 electron volt. So in that case, since EI is in the exact middle of band gap, this value will be, നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാ, 0.55 electron volt, and this value will also be 0.55 electron volt. So in that sense you can find this value. ഏതാ? EI minus EF അല്ലെങ്കിൽ EF minus EI എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, കണ്ടുപിടിക്കാം. അതെന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ? N0 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. N0 എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻട്രിൻസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഏതാണ് ഇൻട്രിൻസിക് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത്? സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? N0, P0 ആൻഡ് സിഗ്മ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് N0യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് Ni എഴുതണം. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ Ni തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും N0 ഈസ് Ni e raised to EF minus EI by KT. ചെയ്തേ? Ni e raised to EF minus EI by KT. എത്ര വാല്യൂ വരുന്നു? പെട്ടെന്ന് പറയണേ. എത്ര വരുന്നത് N0 വാല്യൂ? ഈ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ? EF മൈനസ് EI, ഇത് എത്ര വരും ഡിഫറൻസ് വാല്യൂ? 0.26 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. സോ അതാണ് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? EF മൈനസ് EI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് EF മൈനസ് EI. സോ ദാറ്റ് should be used here. EF minus EI ക്ക് പകരം 0.26 കൊടുക്കണം. ഡിവൈഡ് ബൈ KT വാല്യൂ ഏതെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി
300 Kelvin ആണെങ്കിൽ KT value will be എത്രയാ? KT value എത്ര എടുക്കണ്ടേ? 0.026. So this expression will become 1.5 into 10 raised to 10 into e raised to 0.26 by 0.026. ഇത് ചെയ്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. ആൻസർ വന്ന ആർക്കെങ്കിലും? എനിവൺ? കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 3.3 into 10 raised to 14. 3.3 into 10 raised to 14. യൂണിറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു. n0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 3.3 into 10 raised to 14 per centimeter cube. ഗുഡ്. n0 കിട്ടി. അടുത്തത് p0 ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. n0 അറിയാമെങ്കിൽ p0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം? ലോ ഓഫ് മാസ് ആക്ഷൻ. ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ അത്? n0 p0 equal to ni square. n0 p0 is equal to ni square. ഇതിൽ നമുക്ക് n0 അറിയാം, ni അറിയാം. We can find the value of p0. p0 is equal to ni square by n0. എത്ര വരും എന്ന് പറഞ്ഞു? ni square by n0. That will be p0. എല്ലാരും ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിൽ ni square by n0 will be the value of p0. ആദ്യം എത്ര വന്ന ആൻസർ? അക്ഷയ്, ഷാരോൺ, നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കുറച്ച് പേരെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ബാക്കി ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അഷ്ന, അഷ്ന എത്ര ആൻസർ വന്നത്? p0യുടെ വാല്യൂ ആൻസർ കിട്ടിയവർ പറഞ്ഞോ. CLPC at 702. കിട്ടിയോ? ഹലോ ആദിലെ, ആൻസർ എത്ര വന്നേ പറഞ്ഞേ? എടാ ഇത്ര സമയം വേണോടാ. അതെ കണ്ടോ, സമയം കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ആൻസർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അനുശ്രീക്ക് കിട്ടിയോ ആൻസർ? ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. 681198.9. 68 അല്ലല്ല, അത് ഇതിൽ പറ 10 raised to പവറിലാക്ക്. ENG എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ. ENG എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എത്ര വരുന്നപ്പോ? വരുമല്ലോ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ ആൻസർ ശരിയാണ്. അത് 10 raised to പവറിലാക്കണം. ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് 6.8 into 10 raised to 5 per centimeter cube. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, ആ സിഗ്മ വാല്യൂ, അതും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അയച്ചു തരുന്നവരുടെ പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വെറുതെ അയപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് അയക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അയക്കാൻ. ദിസ് ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ് ടു മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.